जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर शुक्राने का दिन है, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी इसी महीने की 24 तारीख को, सितंबर 24 को ना, हमारी शादी को 15 साल हो गए। तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने गुरु जी से कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं माना, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी खुशियाँ दे रखी है। तो ये मैं तो अपने हस्बैंड से भी कभी गिफ्ट नहीं लेती, तो गुरु जी से तो मांगने की बहुत ही दूर की बात है। तो ऐसे ही बस हम डिनर में जाते हैं। लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार इनके लिए बुके लेकर आई। आज तक कभी नहीं लाई, जिसमें फर्स्ट एनिवर्सरी भी मनाई थी तब भी नहीं। लेकिन ये शायद गुरुजी ने करवाया कि उनको भी स्पेशल फील कराओ, उनको भी लगे कि हाँ तुम उन्हें चाहते हो, उनके साथ हो और हर पल तुम उन्हीं के साथ दो। उनकी किसी भी परिस्थिति में तुम ही उनके साथ खड़े रहोगे। उनको अंदर से फील होना चाहिए, इसके लिए जताना भी पड़ता है। गुरुजी जैसे सत्संग सुनाते रहते हैं। तो मैं इनके लिए बुके और चॉकलेट लेकर आई और मैंने इनको एक गिफ्ट भी दिया। गुरुजी ने पहला सत्संग ये किया। उसके बाद हम रात में जब डिनर में गए, हमें जाना तो सिटी से बाहर था, लेकिन हमें बहुत लेट हो चुका था। वही होता है ना, गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और सोचा रहता है और हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो गुरुजी सोचते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस मैं तो करती रहती हूँ, जो होता रहता है होता रहता है। उसके बाद हम डिनर पर गए। तो हम अब जहाँ पुराने उसमें जाते हैं अपने सिटी में, वहीं पर गए। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर ना, हम पहले थे, उसके बाद एक जोड़ा और आता है। जो कपल होते हैं वो खैर हमारे से एजेड थे। उनका 25-26 साल का तो यंग बेटा ही था। तो मेरे बेटे ने ऐसे ही कहा, मम्मी इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? पता नहीं इसको क्या फील आया था शायद। उसके बाद हमें तब तक श्योर नहीं था कि सच में इनकी मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ना केक कटिंग होती है और वहाँ पे ना मैरिज एनिवर्सरी का सॉन्ग बजाया जाता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मतलब उस समय सच में ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये सच में गुरुजी ने हमारे लिए किया है, और हमने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था। क्योंकि जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं वो हमें एकदम पता चल जाता है कि उन्होंने किया है हमारे लिए। मेरे लिए इतना प्यारा सत्संग वो हुआ ना, और गुरुजी की ब्लेसिंग। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लाइफ में पहली बार ऐसा सरप्राइज़ मुझे आपने दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल गुरुजी मुझे आइज़ में थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम्स के वो सुना रहे थे सत्संग। तो सच में एक दिन क्या होता है कि मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और थोड़ा सा चिपचिपा गंदा सा, मतलब। उसके बाद क्या होता है कि उसमें बताया था कि 3 बार अगर अपने जल प्रसाद से आंखें धुलोगे तो ठीक हो जाएगा। तो सेम मैंने वही किया और नेक्स्ट डे मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसा कुछ करने की। शुक्राना गुरुजी इसका भी। फिर एक दिन मैं किचन में ऐसे ही खाना बना रही थी, मैंने हरी मिर्च डाली हुई थी। तो ना वैसे चटक के जैसे पटाखा फट जाता है ना, ऐसे ना आ गई ऊपर बाहर निकल के। लेकिन वो उसने मुझे कुछ हर्ट नहीं किया कि मतलब नुकसान पहुंचाए। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज है ना साथ में। ये हमारे से ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है संभालने की। करने वाला तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते ना। क्यों? क्योंकि संभालने वाला तो वो ईश्वर है ना हमारे साथ में, जिसने सबको पैदा किया, जो सृष्टि के संचालन करते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैं एक दिन पूरी भी बना रही थी, तो लास्ट में कहते हैं कि कढ़ाई खाली नहीं उतारते या कुछ भी। तो ऐसे ही मैंने एक छोटी सी, और दिन तो मैं थोड़ी छोटी पूरी बना के डाल देती थी उसमें, लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, वही होता है ना, जो होना होता है वो होता ही है।
उसके बाद मैंने ना उसमें गोली बना दी छोटी सी, मैंने वो कढ़ाई में डाली और मैंने कढ़ाई को नीचे उतार दिया। फिर मैं उधर से खीर लेने लगी और आप बिलीव नहीं करेंगे, देख के वो ऐसा लगा था कि सच में मेरे लिए कुछ ऐसा बॉम्ब तैयार किया गया था जो मैंने ही किया था, लेकिन करवाया कहीं और से गया था। उसके बाद क्या होता है कि मैं हाथ आगे की तरफ बढ़ाती हूँ और जिसमें मेरा फेस भी कढ़ाई के ऊपर ही होता है और ना वो बहुत जोर के पटाखे की तरफ फट जाता है। मेरे हाथ में पूरी में तेल ही तेल हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे फेस को कुछ नहीं होता और कहीं पे भी कुछ नहीं होता। जिस हालत में वो फटा था उस हालत में देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर बचाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप हमारी हर पल कितनी रक्षा करते हैं। जिस दिन से आप ज़िंदगी में आए हो, सच में ज़िंदगी जीना तो हमने उसी दिन से सीखा है। नहीं तो अभी तक तो ऐसे ही जी रहे थे हम। उसे ज़िंदगी नहीं कहते, शायद उसे कहते समय काटना। असली ज़िंदगी जीना तो वो है जिसमें आत्मा की संतुष्टि हो, दिल दिमाग शांत हो, कोई परवाह ना हो किसी की, बस गुरुजी के सत्संग और हम हो और गुरुजी की शब्द वाणी और कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमें हर पल बचाते हो, सच में। अभी कुछ दिन पहले फिर मेरे दांत में ना पेन हो रहा था काफ़ी समय से, तो मैं सत्संग भी सुन रही थी जिसमें उसके, तो गुरुजी हमें सत्संग से बता देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है। तो वो सुना रहे थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो इनके पास टाइम नहीं हो रहा था इसलिए हम जा नहीं पाते थे। उसके बाद हम अभी गए 27 को। तो क्या होता है कि वो वैसे तो उनके फ्रेंड थे लेकिन फिर भी हम जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जाते ही गुरुजी ने दर्शन दिए शिव जी रूप में, और उनके मंदिर में नीम करोली बाबा की तस्वीर भी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी अपने हमें कहाँ बिल्कुल सही जगह लेकर जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर हमें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और उनकी देख रेख में मिलेगा। इसलिए सब गुरु जी पे छोड़कर बैठ जाओ चुपचाप, बस उनको बोलो गुरु जी हम ये करने जा रहे हैं, साथ रहिएगा, बस। और कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है, वो जो अच्छा लगेगा वो खुद करेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अभी एक गुरु जी कितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं आजकल कि मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तुझे 2-2 गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस अक्टूबर के महीने में। गुरु जी ने तो मेरी झोली वैसे ही खुशियों से भरी हुई है। मेरे पति का प्यार मुझे वापस लौटा दिया, एक वो सम्मान जो मुझे मिलना चाहिए था वो वापस मिल गया है। बच्चे खुश हैं, घर में किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। इससे प्यारी ब्लेसिंग मेरे गुरु जी की कुछ हो ही नहीं सकती। और जो देंगे वो अलग बात है, मैंने तो कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं। उनका प्यार ही मेरे जीवन के लिए बहुत है, बहुत बहुत बहुत। इतना सब्र मुझे है ना, और अब तो गुरु जी से मिलने के बाद और ज़्यादा आ गया। पहले तो मैं परेशान भी हो जाती थी, अब वो भी बंद हो गया है, क्योंकि गुरु जी साथ हैं तो सब कुछ अच्छा है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम हुए, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं आया, क्योंकि जिस कंडीशन से वो बाहर निकल रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक, ये बच्चे पढ़ाई ना करें, ये सब कुछ, तो उसको देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं और सच में ही कर रहे हैं। क्योंकि जिस सिचुएशन से हम 1 साल से गुजर रहे थे वो ऐसी थी ना कि अगर गुरु जी नहीं मिलते ना तो ये घर नहीं रहता। क्योंकि आज गुरु जी हैं तो हम हैं। ये गुरु जी ने ज़िंदगी दी है, ये सांसें उन्हें देने, ये उन्हीं को समर्पित है। ये सांसें अब उन्हीं के लिए है, हर समय उन्हीं का सिमरन हो गुरु जी, और कुछ नहीं। आप है तो हम हैं, ये ज़िंदगी है। गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं, हर चीज़ का ध्यान कितने अच्छे से रखते हैं। क्या होने वाला होता है वो पहले ही बता देते हैं। कहते भी हैं अपने भविष्य को मत देखो, अपने भूत को मत देखो, अपने वर्तमान को देखो, हमेशा खुश रहोगे तो वही सच है। पीछे जो हो चुका उसे छोड़ दो, आगे जो होने वाला है उसे हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। जो आज है वो हमारे साथ है, उसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बनाइए और हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग लेते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं अभी जितने भी सत्संग सुनती हूँ सब में यही होता है कि पॉजिटिव। उसमें क्या होता है कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग होती है वो हमारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वो हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। अगर हम सैड रहते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग काम नहीं करती इतनी। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहो। क्योंकि पुराने सत्संग सुनिएगा आप, उसमें एक एक चीज़ इतने अच्छे से बताते हैं ना वो लोग कि गुरु जी क्या क्या कहते थे। गुरु जी ने खुद अपने मुँह से ये सब चीज़ें बोली हुई हैं
इसलिए इनको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, हमें भी ये सब कुछ करनी चाहिए। जैसे निंदा, चुगली, किसी की ABC के लिए गुरुजी मना करते हैं। अब्यूज़ नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, गुरुजी की ब्लेसिंग वैसे ही अपने साथ रहेगी हमेशा के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वाली शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने पता नहीं कौन से हमने ऐसे कर्म किए थे जो आप हमारी ज़िंदगी में आए और आपने हमारा हाथ थामा। आपने तो ज़िंदगी भर के लिए हमें पार लगा दिया। शुक्राना इस ब्लेसिंग को देने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, जो आंटी सत्संग शेयर करेंगी उनको भी और अपनी पूरी संगत परिवार को भी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ 11 ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਓ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਾਇਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਚਰਸ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਗਿਫਟਸ ਹੀ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਸੀ ਐਂਡ 2 ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਸ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 3rd ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਸਤਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਨੂ ਭਈਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰੜੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰੜੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਰੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ 2 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਪਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤ੍ਰੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨੂ ਵੀਰੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਵਾਈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਜਨੇਰੀ, ਜੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਭਈਆ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨੂ ਵੀਰੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਹੈ ਸਵੈੰਭੂ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਘੁੰਮ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ 2 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 5th ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਕਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ फ़ोन पे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि बेटा क्या तुझे भी आज कबूतर दिखे तो ये सत्संग तुम्हारे लिए है। सो मैं ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ YouTube 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰੱਖ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਇਲਾਇਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੌਂਫ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਗੀ ਦੀਆਂ ਮੈਮ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਕੁਕੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਲੇਵਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ 5-10 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ YouTube 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫਾਸਟ ਸੀ ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੋਸਟ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैम कहता आपके पास कुछ खाने को है। मैंने कहा हाँ जी रजे मेरा फास्ट है, मेरे को फ्रूट्स होंगे, सो मेरे को बनाना है एंड एप्पल है। वो कहना तुसी मैंने बनाना दे दो, तो उन्हें बनाना दो लए तो खा ले। तो उस तो बाद मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा थोड़ी तबीयत ठीक है, तुम थोड़ी देर इत्थे बैठो। थोड़ी देर इत्थे बैठा तो उस तो बाद वो चला गया। तो संगत जी ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 7th ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਟ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਉਹ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 8th ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਟ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 9th ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇ 7777 ਐਂਡ 77। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 777777। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਡੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਣਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 777777 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10th ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਥਰਸਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਐਂਡ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਂਟੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਜੋਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਐਫਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 11 ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ 5-6 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੋਸਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਬਟ ਯੈਸ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਸ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट अगर थोड़ा भी कुछ नेगेटिव फील होता है अपने अराउंड तो पता नहीं कैसे बिल्कुल ही मैजिकल तरीके से गुरु जी वो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। संगत जी, मैं पहले बिल्कुल भी अकेली नहीं रह सकती थी, मुझे अंधेरे से डर लगता था।
धीरे 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 गुरुपा मेरी सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है इन्होंने कि मैं जब भी इन्हें याद करती हूँ वो मेरे अराउंड होते हैं। मैं जब भी घर से स्टेप आउट करती हूँ मैं इनको हमेशा ये बोल के चलती हूँ कि आप मेरे साथ ही चलो, और वो मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, छोटी से छोटी चीज़ है, अगर मुझे कुछ खरीदना हो और वो चीज़ मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए तो गुरुपा वहाँ आ जाते हैं मुझे रिमाइंड कराने के लिए कि आप ये चीज़ भी लेने आए थे। और मेरा अभी रीसेंट ये हुआ, मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए। सबसे पहले तो मुझे दिल्ली जाना था किसी काम से, तो मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं थी, और ऑल्दो मैंने टिकट्स 10-15 दिन पहले कराए थे, बट वो आरएसी होके रुक गया था। और लास्ट डे तक मेरी आरएसी टिकट थी, मतलब जिस दिन मुझे निकलना था उसकी सुबह तक मैंने चेक किया था, तो काफ़ी ज़्यादा आरएसी थी। उतनी आरएसी अगर होती है तो इंसान की टिकट कंफर्म नहीं होती है, आपको आरएसी में ही जाना होता है। तो फिर मैंने बस ऐसे ही लास्ट टाइम ऐसे सोचा, एकदम ट्रेन के 2-3 घंटे पहले बस मैंने ऐसे अरदास करी कि गुरुपा अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास आऊँ तो प्लीज़ मेरी टिकट कंफर्म कर देना। और मैंने जैसे ही अपना पीएनआर डाला, मुझे दिखा कि मेरी सीट कंफर्म हो गई है, और वो भी जो सबसे कंफर्टेबल सीट होती है, मुझे जो मेरी फेवरेट सीट है मुझे वो मिली। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। फिर मुझे दिल्ली जाने में पता नहीं क्यों थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अकेली बहुत सारी चीज़ें ना मैनेज कर पाऊँ, बट वो मेरे साथ थे। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। और जब मैं दिल्ली गई थी तो मैं फ्राइडे को पहुंची थी। तो फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, इन तीनों दिन वैसे सोचा तो था कि चारों दिन जब तक मैं दिल्ली में होंगी तब तक मैं गुरुपा के पास जाऊंगी, लेकिन मैं संडे को नहीं जा पाई। लेकिन फ्राइडे और सैटरडे और मंडे तीनों दिन जाके मैं गुरुपा से मिली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और गुरुपा ने मुझे ब्लेस भी किया। और मुझे ना इस बार गुरुपा के पॉकेट स्वरूप की ज़रूरत थी, और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहती हूँ। तो मैं इंतज़ार अब अगली बार का नहीं कर सकती थी कि मैं पता नहीं कौन मेरे हाथ में आके इत्तेफाक से कोई ब्रेसलेट रख दे या फिर पॉकेट स्वरूप रख दे। इसलिए मैं खुद ही चाहती थी कि मैं किसी से मांग लूँ। तो मैं जैसे ही मैंने पूछा कि मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए गुरुपा की, तो मुझे लोगों ने बोला आप पार्किंग की तरफ जाओ। ये मंडे की बात है। तो मैं पार्किंग की तरफ गई, और वहाँ पे जो होता है, जो स्टॉल लगी हो, स्टॉल तो नहीं, जो भी स्टोर लगा होता है, मैंने वहाँ जाके आंटी जी से पूछा। आंटी जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई और स्वरूप नहीं है, सिर्फ बड़ा स्वरूप है। और बड़ा स्वरूप मेरे पास ऑलरेडी था घर पे। तो फिर मैं वहाँ पे एक अंकल जी थे, उनसे मैंने बोला कि अंकल जी मुझे ना पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला आप वेट करो। और 2-4 मिनट के बाद, और फिर वहाँ पे जब मैं स्वरूप मांग रही थी, पॉकेट स्वरूप, तो वहाँ पे मेरे जस्ट आगे एक आंटी जी थी, उन्होंने बोला कि मुझे गुरुपा का के चरण स्वरूप चाहिए। जिस पे आंटी जी ने ये रिप्लाई किया था कि चरण स्वरूप अभी नहीं है हमारे पास, आप चरण स्वरूप के लिए अगले हफ्ते या उसके बाद आना। तो मेरे मन में ऐसी थोड़ी सी ऐसी इच्छा जगी कि हाँ, मैं लेने तो आई थी पॉकेट स्वरूप, लेकिन अगर उसमें चरण स्वरूप हो तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं जब उन अंकल जी ने मुझे बोला कि आप वेट करो, मैं उसके इंतज़ाम करता हूँ। बहुत मुश्किलों से मुझे उन्होंने पॉकेट स्वरूप ला के दिया, मेरे को हाथ में दिया, और मैं ऐसे सब मत्थे पे लगा के मैंने उसको अपने पास ही रख लिया। और मैंने रास्ते में देखा कि कौन सा स्वरूप मुझे मिला है। मैंने देखा तो एक साइड पे गुरुपा की बहुत प्यारी सी मुस्कुराती हुई मुस्कुराता हुआ स्वरूप है, और दूसरी तरफ उनके चरण स्वरूप है। मैंने कहा कि गुरुपा हर चीज़ सुनते हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं। और बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए जब मैं दिल्ली गई थी उस दौरान। अब गुरुपा से हमारे अंदर का वो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, और हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। जैसे ही हम जान जाते हैं ना कि हमारी कोई विशेस को पूरी कर रहा है,
तो हम उस इंसान से, उस भगवान से, उन गुरु से, सभी लोगों से ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं। तो वैसे ही मुझे भी थोड़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस और हैं गुरुपा से। ऐसे तो गुरुपा मेरी सारी चीज़ों को का ध्यान रखते हैं, और थैंक यू गुरुपा फॉर दैट। थैंक यू कि जब मैं नहीं थी, जब मैं दिल्ली थी, तो फिर मेरे घर पे सबका ख्याल रखने के लिए मेरे पापा का एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके फ़ोन भी चोरी हो गया और उन्हें चोट भी आई। बट थैंक यू सो मच गुरुपा कि हमारे कोई बड़ा संकट होगा जिसको आपने टाल दिया, और उनको एटलीस्ट हमारे सेफली घर पहुंचा दिया। थोड़ी बहुत चोट आई है, मुझे पता है आप उसे ठीक कर दोगे। और गुरुपा, जो भी मेरे करियर रिलेटेड जितनी भी विशेज़ हैं, आई एम वेरी श्योर आप वो पूरी कर देंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।